بہت سارے بیوقوف ایسے ہیں جو دین کا کام تو کرتے ہیں لیکن نہیں پوچھو جا ان سے پوچھا جائے بھائی بول تو سکتے ہو کم سے کم بولو باہر نہیں بول سکتے گھر والوں کو بولو تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك. احکام کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر. ایک وہ قسم جن میں کرنے کو کہا گیا اور یہ قسم جن میں نہ کرنے کو کہا گیا. تو ایک قسم یہ ہے جس میں ہمیں کرنے کا حکم ہے جنہیں مامورات کہا جاتا ہے اور وہ احکام بھی ہیں جن میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ایسے کاموں کو منہیات کہتے ہیں. جیسے شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، سودی کاروبار نہ کرو، دھوکہ نہ دو، بے حیائی و بدشرمی کے کام نہ کرو، یہ سب نہ کرنے کے کام ہیں. تو احکام کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کرنے کے کام جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، فلاں 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 کرنے کے کام. صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے لیے دین کا کام کرو، یہ کرنے کے کام. نہ کرنے کے کام بھی ہیں. تو یہ دونوں باتیں ہیں. یہ سارے احکام کرنے کے کام بھی نہیں کرنے کے کام بھی سب ملا کر دین کے اندر ہیں. ظاہری احکام بھی، باطنی احکامات بھی، مامورات بھی، منہیات بھی. عقائد کے بارے میں بھی، عبادات کے متعلق بھی، معاملات کے بارے میں بھی، معاشرت سے متعلق بھی، اخلاق کے سلسلے میں بھی، تہذیب و تمدن کے نسبت سے بھی. ان تمام احکامات پر چلنا صراط مستقیم ہے اور یہی رب کا راستہ ہے. جہاں آیت میں ادعو الی سبیل ربک، یہ سب ملا کر رب کا راستہ ہے. کرنے کے کام کرنا، نہ کرنے کے کاموں سے رکنا، اس کی طرف دعوت دینے کی ترغیب حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا گیا اور یہ رب کا راستہ ہے. اسی کی طرف دعوت دینے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو دیا گیا. پھر دعوت اللہ کے 3 شعبوں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے. اس میں دعوت اللہ کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا گیا. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. اصول بیان کر دیے اور اصولی شعبے بتا دیے گئے لیکن فکس طریقہ دعوت کا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا، ایمان و اسلام کی دعوت دینے کا اللہ نے فکس نہیں کیا. اصول بتائے. ان اصولوں کی پابندی کے ساتھ دعوت کا کام جس طریقے سے بھی کرو وہ دعوت کا کام ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہر شعبے والے، ہر دین کا کام کرنے والے اپنے کام کو اہم اور دوسروں کے کاموں کو غیر اہم، اپنے کام کو ضروری اور دوسروں کے کاموں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ ہے اللہ نے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا بلکہ دعوت دینے کے کچھ اصولی شعبے بتا دیے گئے، انہی کے تحت دعوت کا کام کرنا ہے اور یہ 3 اصول بتائے گئے ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے. نمبر 1 آیت میں پہلا اصول یہ ہے دعوت اللہ کا کام حکمت کے ساتھ کیا جائے. کس کے ساتھ کیا جائے بھائی؟ حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کیا جائے. حکمت کیا ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک عربی کا حکمت ہے اور ایک اردو کا حکمت ہے. حکمت کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وہی حکمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ارے ہم لوگ بولتے ہیں حکمت حکمت حکمت، حالانکہ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. اردو میں بھی ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی عربی میں حکمت کے معنی کچھ اور ہیں مگر لوگ اردو میں حکمت کے لفظ کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں اور عام لوگ اور بعض خاص لوگ حکمت کے لفظ کو بڑی حکمت اور چال بازی سے استعمال کرتے ہیں اور یہ تشریح کرتے ہیں کہ حکمت دین کا کام نہ کرنے کا نام ہے، اصلاح نہ کرنے کا نام حکمت ہے. معاشرے میں گناہ ہوتے ہوں تو خاموش رہنا حکمت ہے. معاشرے میں، سوسائٹی میں گناہ ہو رہے ہیں، لوگ دیکھ کر خاموش ہیں، کوئی بولتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں، کوئی روکتا نہیں، کوئی سمجھاتا نہیں. پوچھو نہیں، حکمت کا تقاضا ہے. یہ اردو والا حکمت ہے، عربی والا اور قرآن والا حکمت نہیں ہے. اسی طرح بدعات جاری ہیں معاشرے میں، خرافات جاری ہیں، رسومات جاری ہیں،
जगह जगह हम लोग देखते हैं मुसलमान होने के एतबार से उसको रोकने के मुकल्लफ होने के बावजूद किसी की जबान नहीं रुकती, खुलती नहीं कि उसको रोका जाए, समझाया जाए। हमारे आंखों के सामने तमाम शादी ब्याह के रसूमात होते हैं, रिवाजात होते हैं, हम उसको रोकने पर कादिर नहीं है। तो ये है हिकमत का नाम देकर खामोश रह जाना। तो हमारे सामने बिदआत जारी हैं तो जारी रहने देना, उन लोगों के नजदीक हिकमत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए हजरत ने वाज़ेह तौर पर लिखा, एक है अरबी का हिकमत, एक है उर्दू का हिकमत। उर्दू का जो हिकमत है, उर्दू की जो हिकमत है, हमारी मामूली जबान में जो हिकमत का लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसका माना और मफहूम शरीयत के हिकमत के लफ्ज के माने और मफहूम के बिल्कुल उल्टा है। अरे बात समझ में आ रही है? इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। बहुत सारे बेवकूफ ऐसे हैं जो दीन का काम तो करते हैं लेकिन सामने गुनाह हो रहा है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी हो रही है, रसूमात जारी हैं, रिवाजात जारी हैं, लेकिन रोकते नहीं। पूछो जा उनसे पूछा जाए, भाई बोल तो सकते हो, कम से कम बोलो, बाहर नहीं बोल सकते, घर वालों को बोलो, गैरों को नहीं बोल सकते, अपनों को बोलो। तो वहां जवाब क्या होगा? नहीं हजरत, हिकमत है। क्या जवाब होगा? हिकमत का तकाजा है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। यानी आज हिकमत का माना यह हो गया कि गुनाहों को ना रोकना हिकमत है, बिदअतों को ना रोकना हिकमत है, किसी गुनाह के खिलाफ ना बोलना हिकमत है। कितने दीनदार बाजारों में बैठे हैं, मार्केटों में बैठे हैं, लेकिन वहां सूद का कारोबार चलता है, रिश्वत का कारोबार चलता है, डंडी मारी जाती है, हुकूक दबाए जाते हैं। कोई दीनदार मुंह खोल के नहीं बोलता कि भाई अल्लाह ने सूद को हराम करार दे दिया, अल्लाह ने रिश्वत को हराम करार दे दिया, अल्लाह ने नाजायज तरीके से कमाने को हराम करार दे दिया। कोई बोलता है? उनका काम उन्होंने जाने, हमारा काम हमें जाने। इसलिए उम्मत नहीं आई, इसलिए यह उम्मत नहीं आई कि दूसरों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए और सिर्फ अपनी आखिरत, अपनी कब्र की फिक्र की जाए। अगर ऐसा ही होता तो हमारा शुमार भी बनी इस्राइल में होता। इस उम्मत की बड़ी जिम्मेदारी एक दूसरे को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहना है, आपस में भलाइयों का भी हुक्म करना है और आपस में एक दूसरे को बुराइयों से भी रोकना है। तो एक माना उर्दू का है जो बिल्कुल कुरान और हदीस के माने के खिलाफ है। तो यहां उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती, हिकमत से दावत देने के माने में उर्दू का माना मुराद हरगिज हरगिज नहीं है। आयत सब वही पढ़ते हैं लेकिन माना अपना लेते हैं, यही गड़बड़ हो रही है। आयत हर मुकर्रिर आयत ही पढ़ेगा, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, अल्लाह के दीन की दावत, रब के रास्ते की दावत हिकमत के साथ दीजिए। अब उससे पूछा जाए तेरे नजदीक हिकमत का माना क्या है, वो कहेगा गुनाह होता रहे तो होता रहे, हम टोकेंगे नहीं। सूद खाने वाले सूद खाते रहे, हम बोलेंगे नहीं। रिश्वतें लेने वाले लेते रहे, हम टोकेंगे नहीं। झूठ बोलने वाले झूठ बोलते रहे, हम नहीं रोकेंगे। यही तो हिकमत है, उसके नजदीक ये माना है। तो कुरान का यह मतलब नहीं है। तो उलमा ने हिकमत के क्या माने बयान किए? कुरान में जो लफ्ज हिकमत इस्तेमाल हुआ है उसका असल माना क्या है उसको सुनिए। उलमा कहते हैं दलाइल इल्मिया का नाम हिकमत है, यानी इल्मी दलाइल की रोशनी में दीन की दावत दो। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, माना यह हुआ अपने पाक परवरदिगार के रास्ते की जानिब इल्मी दलाइल की रोशनी में दावत दीजिए। हिकमत का माना क्या है? इल्मी दलाइल की रोशनी में दावत दीजिए। माना तो ये था, हमने क्या माना ले लिया? गुनाह देखकर ना बोलना, ना रोकना, ना टोकना, यह हिकमत है। बिल्कुल गलत माना है हिकमत का। इसलिए हजरत ने यह बता दिया अरबी का हिकमत का माना अलग है, उर्दू के हिकमत का माना अलग है। आम तौर पर जिसको हम हिकमत कहते हैं वह हिकमत नहीं है, वह दय्युस पना है। वो क्या है? वो दय्युस पना, यानी गुनाहों पर राजी हो जाना, अल्लाह की नाफरमानी पर राजी हो जाना। लोग जैसे चाहे जिंदगी गुजारें, उनकी जिंदगी है, उनका लाइफ स्टाइल है, हम कौन होते हैं रोकने वाले? बस हम नमाज पढ़ लेंगे, हम रोजा रख लेंगे, हम अपनी कब्र की तैयारी कर लेंगे, हम फिक्र आखिरत और तलब आखिरत में रहेंगे, हमें दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये माना है हिकमत का तो समझ जाइए
ہم نے قرآن کے معنی کو چھوڑ دیا ہے.